विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा 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 विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा ನನ್ನ ಅಳಿತಿ ವಾಸಿಮೋ विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा राम 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 बोला पुंडलीक वरदा जानकी कांत स्मरण जय जय राम राम नमः पार्वती पतये महादेव सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद गोविंद पंढरीनाथ महाराज की जय सद्गुरु मूर्ति की सद्गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की स्वामी हरिदास गिरि महाराज की प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की नामदेव तुकाराम महाराज की समस्त भक्त मंडली की आंजनेय मूर्ति की गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि 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 गोविंद हरि हरि ऊपर ऊपर हरि हरि गोविंद हरि हरि गोपाल 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 हरि हरि गोविंद हरि हरि चल चल तितिक में सुंदरणी नाम रसम 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 गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि ಎಂತ ರುಚಿರ ರಾಮ ಎಮಿ ರುಚಿರ ರಾಮ
ఎంత రుచిరా రామ ఏమి రుచిరా రామ ఎంత రుచిరా రామ ఏమి రుచిరా రామ ఎంత రుచిరా రామ ఏమి రుచిరా రామ ఓ రామ నీ నామం ఎంత రుచిరా రామ ఓ రామ నీ నామం ఎంత రుచిరా రామ చొల్ల చొల్ల తితికుమే సుందరణి నామరసం చొల్ల చొల్ల తితికుమే సుందరణి నామరసం హరి 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 ಜಪವೊಂದು ಅರಿಯೇನು ತಪವೊಂದು ಅರಿಯೇನು ಜಪವೊಂದು ಅರಿಯೇನು ತಪವೊಂದು ಅರಿಯೇನು ಜಪವೊಂದು ಅರಿಯೇನು ತಪವೊಂದು ಅರಿಯೇನು ಜಪವೊಂದು ಅರಿಯೇನು ತಪವೊಂದು ಅರಿಯೇನು ಉಪವಾಸನರಿಯೇನು ಎಂದಲಯ ಬೇಡ ಉಪವಾಸನರಿಯೇನು ಎಂದಲಯ ಬೇಡ ಚೊಲ್ಲ ಚೊಲ್ಲ ತಿತಿಗುಮೆ ಸುಂದರಣಿ ನಾಮರಸಂ 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 ಹರಿ 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 ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಜಿ அவருக்கு சுற்று தெரியலையா गोड़ तुझे रूप गोड़ तुझे नाम गोड़ तुझे रूप गोड़ तुझे नाम गोड़ तुझे रूप 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 गोड़ तुझे नाम 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 गोड़ तुझे रूप 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 गोड़ तुझे नाम 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 गोड़ तुझे रूप गोड़ तुझे नाम गोड़ तुझे रूप गोड़ तुझे नाम देई मज प्रेम सर्व काळ देई माझा प्रेम सर्व काळ चोल चोल तितिक में सुंदरणी नाम रसम 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 गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि கடுமலை சுற்ற வேண்டாம் கரளில் கருத வேண்டாம் கடுமலை சுற்ற வேண்டாம் காலநிலை கருத வேண்டாம் மேலாண்டவம் புரிய வேண்டாம் மேன்மையெல்லாம் தானே வரும் வேளாந்தவம் புரிய வேண்டாம் மேன்மையெல்லாம் தானே வரும் சொல்ல சொல்ல தித்திக்குமே சுந்தரணி நாமரசம் சொல்ல சொல்ல தித்திக்குமே சுந்தரணி நாமரசம் ஹரி 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 बोल वृंदावन विहारी लाल की जय जय सद्गुरु मूर्ति की जय गुरु माता गुरु पिताया गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता
गुरु पिताया गुरु अमुची कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुची कुल देवता तोर पड़ता सांग दे तोर पड़ता सांग दे तोर पड़ता सांग दे तोर पड़ता सांग दे गुरु रक्षी मागे पुढे गुरु रक्षी मागे पुढे गुरु रक्षी मागे पुढे गुरु रक्षी मागे पुढे गुरु आमुची कुल देवता गुरु आमुची कुल देवता गुरु माता गुरु पिताया गुरु आमुची कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु आमुची कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु आमुची कुल देवता काय वाचा आणि काय वाचा आणि मन काय वाचा आणि मन काय वाचा आणि मन गुरु चरणी अर्पण गुरु चरणी अर्पण गुरु चरणी अर्पण गुरु चरणी अर्पण गुरु आमुची कुल देवता गुरु आमुची कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु आमुची कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु आमुची कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु आमुची कुल देवता एक जनार्दनी शरण एका जनार्दनी शरण गुरु एका जनार्दन गुरु एका जनार्दन गुरु एका जनार्दन गुरु एका जनार्दन गुरु आमुची कुल देवता गुरु आमुची कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु आमुची कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु आमुची कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु आमुची कुल देवता पाडुवोमे पेरानंद मुडने पाडुवोमे पेरानंद मुडने नाम पाडुवोमे पेरानंद मुडने पाडुवोमे पेरानंद मुडने सद्गुरु पादमल सूडिडुवो सद्गुरु पादमल सूडिडुवो नाम सद्गुरु पादमल सूडिडुवो नाम सद्गुरु पादमल सूडिडुवो नाम पाडुवोमे पेरानंद मुडने पाडुवोमे पेरानंद मुडने सद्गुरु पादमल सूडिडुवो सद्गुरु पादमल सूडिडुवो கூடியாடி கொண்டாடிடுவோம் கூடியாடி கொண்டாடிடுவோம் ஆடி பாடி கொண்டாடிடுவோம் ஆடி பாடி கொண்டாடிடுவோம் குருநாதா குருநாதா என்று கூவிடுவோம் குருநாதா குருநாதா என்று கூவிடுவோம் குருநாதா குருநாதா என்று கூவிடுவோம் குருநாதா குருநாதா என்று கூவிடுவோம் நாம் பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே குரு பாதமல சூடிடுவோம் சத்குரு பாதமல சூடிடுவோம் ஜெய சத்குரு महाराज की जय समस्त संत मंडली की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते
भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते नंदीवागना नागभूषण और दिवागना नागभूषण नंदीवागना नागभूषण दिवागना नागभूषण चंद्रशेखर जटाधर चंद्रशेखर जटाधर चंद्रशेखर जटाधर चंद्रशेखर जटाधर गंगाधर गौरी मनोहर गंगाधर गौरी मनोहर गिरिजा कांत सदाशिव गिरिजा कांता सदाशिव गिरिजा कांत सदाशिव गिरिजा कांता सदाशिव भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते 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 शूलाधरा ज्योति प्रकाश शूलाधरा ज्योति प्रकाश शूलाधरा ज्योति प्रकाश शूलाधरा ज्योति प्रकाश विभूति सुंदर परमेश विभूति सुंदर परमेश बम 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 डमरुकनाथ डमरुकनाथ पार्वती रमण सदाशिव 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 भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते 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 भोलानाथ पार्वती बोल राजा रामचंद्र भगवान की सीतापति रामचंद्र की सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुत हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की सीतापति रामचंद्र की நீங்கள்லாம் ஜெய சொல்லுங்க மேல இருக்கிறவா கேட்கணும் सीतापति रामचंद्र की आवाज मतबा सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुत हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुत हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की भाव भक्ति का भूखा सोई जोग जुगत नहीं पावे भगत भूल गया राम दीवाने निज पदवा को देव सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुत हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुत हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की
याद को नाचार किया था ध्रुव की उम्र तोड़ी खगा गजेंद्र बढ़ाता विद्या यादि विदुर की कट विसियापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुत हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुत हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की क्या मर्दमी उग्रसेन की सूरत क्या गुप्ता की श्याम मर्दनी उग्रसेन की सूरत क्या गुप्ता की पारी धन से राम मिलन की जाने सुदामा जी की सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुत हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुत हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की कहत कबीरा सुन भाई साधा राम मिलत है भक्ति चंदन मंदर लटपट से लगी राम भजन से मुक्ति सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुत हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुत हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की राम अयोध्या के राजा राम अयोध्या के राजा राम अयोध्या के राजा राम अयोध्या के राजा राम मेरे प्रणदाता राम मेरे प्रणदाता सीताराम मेरे प्रणदाता राम मेरे प्रणदाता राम अयोध्या के राजा राम अयोध्या के राजा मेरे प्रणदाता राम मेरे प्रणदाता सदा रक्षा करो रामचंद्र सदा रक्षा करो रामचंद्र सदा प्रेम भरो रामचंद्र सदा प्रेम भरो रामचंद्र सदा प्रेम भरो रामचंद्र सदा प्रेम भरो रामचंद्र सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम हर 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 सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम हर सीताराम राजा राम बोल राजा रामचंद्र भगवान की बोल वृंदावन विहारी लाल की जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्ण ओ राधे कृष्णा राधे कृष्ण अरे राधे कृष्णा राधे कृष्ण ओ राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण दाना कावेरी
खावे तोती पानी पीवे पिंजर में करते कल्लोल तोती मैना पिंजर में करते कल्लोल तोती मैना पिंजर में करते कल्लोल तोती मैना धाना खावे तोती पानी पीवे पिंजर में करते कल्लोल तोती मैना ओ पिंजर में करते कल्लोल तोती मैना राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण हरे राधे कृष्ण 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 ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ये कही तोती ढूंढताई ये कही तोती ढूंढताई लगडकिया अनमोल तोती मैना लगडकिया अनमोल तोती मैना लगडकिया अनमोल तोती मैना ये कही तोती ढूंढताई लगडकिया अनमोल तोती मैना लगडकिया अनमोल तोती मैना राधे कृष्ण 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 ओ राधे कृष्ण 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 ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण अरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण 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 ओ राधे कृष्ण 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 ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल चित्त डोल तोती मैना चरण कमल डोल गोपी मैना चरण कमल चित डोल गोपी मैना मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल चित डोल गोपी मैना ओ चरण कमल चित्त डोल तोती मैना राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण 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 ओ राधे कृष्ण 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 ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण 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 बोल वृंदावन विहारी लाल की विठोबा राम कृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी विठोबा राम कृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी विठोबा राम कृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी विठोबा राम कृष्ण हरी पांडुरंग हरी विठोबा राम कृष्ण हरी पांडुरंग हरी विठोबा राम कृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी विठोबा राम कृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी धन्य धन्य हे नगर धन्य धन्य गे धन्य 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 धन्य
पंढरपूर वैकुंठ पंढरपूर विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी 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 धन्य धन्य चंद्रभागा धन्य धन्य चंद्रभागा धन्य धन्य चंद्रभागा धन्य धन्य और चंद्रभागा धन्य धन्य चंद्रभागा धन्य धन्य चंद्रभागा मध्ये पुंडलिका उभा मध्ये पुंडलिका उभा मध्ये पुंडलिका उभा पुंडलिका उभा धन्य धन्य वेणुनाद धन्य धन्य वेणुनाद धन्य धन्य ஞானேஸ்வர மகாராஜ் அதிஷ்டானத்தில் இப்போ சாத்திட்டு கொண்டு வந்து பிரசாதம் அது அதனால் இப்போ நான் சாத்தின்றாலும் நீங்கள் தரிசனம் பண்ண எல்லாருக்குமே அவருக்கு மாவலியோட பிரசாதம் கிடைக்கும் அனுகிரகம் கிடைக்கும் கண்ணால் பார்த்தாலே பொறுமை धन्य धन्य वेणुनाद धन्य धन्य वेणुनाद धन्य 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 वेणुनाद धन्य धन्य वेणुनाद क्रीडकरितो गोविंदा क्रीडकरितो गोविंदा क्रीडकरितो हे गोविंदा क्रीडकरितो हे गोविंदा क्रीडकरितो गोविंदा क्रीडकरितो गोविंदा विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी 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 धन्य पद्मालयाची पारी धन्य धन्य पंढरीचा वास पंढरीचा वास देवगाये भानुदास गाये भानुदास देवगाये भानुदास गाये भानुदास विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी धन्य पद्मालयाची पाली धन्य पद्मालयाची पारी गायचारी वनमाली गायचारी वनमाली गायचारी वनमाली गायचारी वनमाली वनमाली वासुदेव जगन्मोहन राधारमण वनमाली वासुदेव जगन्मोहन राधारमण वनमाली वासुदेव जगन्मोहन राधारमण वनमाली वासुदेव जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण शिवदन सरसि जनयन जगन्मोहन राधारमण शशिवदना सरसि जनयना जगन्मोहन राधारमण शशिवदन सरसि जनयन जगन्मोहन राधारमण शशिवदना सरसि जनयना जगन्मोहन राधारमण शशिवदन सरसि जनयन जगन्मोहन राधारमण शशिवदना सरसि जनयना जगन्मोहन राधारमण शशिवदन सरसि जनयन जगन्मोहन राधारमण शशिवदना सरसि जनयना जगन्मोहन राधारमण वदन सरसि जनयन जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन हरे जगन्मोहन जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन 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 हरे जगन्मोहन जगन्मोहन शशिवदन
ஜெகமோகன ராதாரமண गायितारी वनमाली गायितारी वनमाली विठोबा रामकृष्ण हरी 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 विठोबा पांडुरंग 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 हरी पांडुरंग 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 वेडा वेडा घोप पंढरी वेडा वेडा घोप पंढरी मुर्चेलवा भीमातिरी मुर्चेलवा भीमातिरी पांडुरंग 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 चला चला संत जन चल चल चला चला संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत चल 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 संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत चल 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 संत जन करूं देवासी वंदन पांडुरंग 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 बोला पांडुरंग 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 लुटा लुटा पंढरपूर लुटा लुटा पंढरपूर लुटा 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 पंढरपूर लुटा लुटा पंढरपूर लुटा लुटा पंढरपूर लुटा 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 पंढरपूर लुटा 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 पंढरपूर लुटा लुटा पंढरपूर धरा रखुमाईच्यावर पांडुरंग 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 बोला पांडुरंग 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 बोला पांडुरंग 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 हरि रे रंगम्मा जी हारमोनियम हरि रे रंगम्मा जी हरि रे कृष्णम्मा जी हरि रे रंगम्मा जी हरि रे कृष्ण
ஓஹோ ரங்கம்மா மாஜி ரங்கம்மா ரங்கம்மா மாஜி ரங்கம்மா ஓஹோ ரங்கம்மா மாஜி ரங்கம்மா முக்தாபலனதனாகி முக்தாபலனதனாகி பீதாம்பரங்க ஜாங்கி பீதாம்பரங்க ஜாங்கி முக்தாபலனதனாகி 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 பீதாம்பரங்க ஜாங்கி சரணி யாழே வாங்கி ரங்கம்மா தரணி வாழி வாழே வாங்கி ரங்கம்மா ஓஹோ ரங்கம்மா மாஜி ரங்கம்மா ஓஹோ ரங்கம்மா மாஜி ரங்கம்மா ரங்கம்மா மாஜி ரங்கம்மா ஓஹோ ரங்கம்மா மாஜி ரங்கம்மா விட்டேவரி நீட்டேவுவி விட்டேவரி ನೀಟೇವುವಿ ಸಾಜೆ ಚಂದ್ರಭಾಗೆ ತೀರಿ ಸಾಜೆ ಚಂದ್ರಭಾಗೆ ತೀರಿ ವಿಟ್ಟೇವರಿ ನೀಟೇವುವಿ 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 ಸಾಜೆ ಚಂದ್ರಭಾಗೆ ತೀರಿ ದೇವರಿ ನೀಟೇವುವಿ ಸಾಜೆ ಚಂದ್ರಭಾಗೆ ತೀರಿ ರಾಮಯಾಚಿ ಕೈವಾರಿ ರಂಗಮ್ಮ ಓ ರಾಮಯಾಜಿ ಕೈವಾರಿ ಓಹೋ ರಂಗಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರಂಗಮ್ಮ ಓಹೋ ರಂಗಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರಂಗಮ್ಮ ರಂಗಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರಂಗಮ್ಮ ಓಹೋ ರಂಗಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರಂಗಮ್ಮ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅರೆ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅರೆ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 बोल पंढरीनाथ महाराज की ಜೈ हरे वासुदेव எல்லா மகான்களுடைய ஒரு அபிப்பிராயம் ஒரு உபதேசம் என்ன வேணும் மனுஷ ஜென்மா துர்லபம் ஜந்தூணாம் நரஜன்ம துர்லபம் பகவானை அடைவதற்கு எத்தனையோ மார்க்கங்கள் இருந்தாலும் பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் சுலபம்
இந்த கலியில யுகத்துக்கு ஏற்ற தர்மம் என்ன அப்படின்னா பகவன் நாம சங்கீர்த்தம். மற்ற தர்மங்கள்லாம் இந்த கலியில பண்ணக்கூடாதுன்னு நிஷித்தம் இல்லை. எந்த தர்மம் வேணாலும் பண்ணலாம். கலிக்கு பகவன் நாமம் கலவு சங்கீர்த்திய கேசவம்னு சொல்ற தாத்பரியம் நாமத்துக்கு மாத்திரமே பெரும்பாலும் அதிகாரிகளான ஜனங்கள் பிறப்பார்கள். நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? கலியில யாகம் கூடாது, கலியில தியானம் கூடாது, கலியில பூஜை கூடாது, கலியில நாமந்தான்னு தெரிஞ்சுக்க கூடாது. தியானம் பண்ணுறதுக்கு, யாகம் பண்ணுறதுக்கு, பூஜை பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நாம் அன்ஃபிட்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம லட்சணம் சொல்கிறது உனக்கு வராது, உன்னால் நாமந்தான் முடியும். சாப்பிட்ற பிறந்த மடியாக இருக்க முடியுதா யாராலையாது? குளிக்கிறா, ஸ்நானம் பண்ணுறதுலாம் குறைச்சலாம் என்ன, ஸ்நானம்லாம் ஆயிடுறது. ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறா, ஒரு அலமாரியில் வஸ்திரங்கள்லாம் வச்சுருக்கா, அதுலேருந்து எடுத்து தான் கட்டிக்கிறார். அந்த அலமாரி என்னன்னா, இனிமே பிரம்மா புதுசாக ஒரு தீட்டை சிருஷ்டி பண்ணினாதான் பாக்கி எல்லாம் இருக்கிறதுல. புதுசாக ஒரு தீட்டு இனிமேல் உண்டானாதான் அதுதான் பாக்கி. அதனால அதில் நீ நம்மளால் அதான் முடியுது. நம்ம தாத்தா கொடி உணர்த்தி, தாத்தா பாட்டிலாம் கொடி உணர்த்திலாம் துணிமணி கட்டின்னு இருந்தா நம்மால் முடியறதா அப்படின்னா நம்மளால் முடியும். ஏதோ கார்த்தால் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு வேட்டி கட்டிக்கிறாளேன்னு சந்தோஷப்படும். ட்ராயரை போட்டுக்காம இந்த அரைக்கால் ட்ராயரை போட்டுருந்தானே மாமாலாம் கோவிலுக்கே வர்றார். சதாபிஷேகம் நெருங்கிறது, உனக்கு என்ன ட்ராயர்னு கேட்குறேன்னா, ஏதோ சின்ன பையங்கள் ஏதோ போட்டுன்னு போட்டோம், உனக்கு என்ன ட்ராயர், கச்சம் கட்டிக்கூடாதா? இது மாதிரி நிறையா பேசலாம். ஆனால் நாம் அசக்தா முடியல. இது சௌரியமாக இருக்கவருக்கு 4 நாளைக்கு ஒருத்தர் தோச்சா போகிறோங்கிறார். ஏன் இதை போட்டுக்கிறேன்னு கேட்டால், ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபாஸ்ட் பண்ணால் போகிறோம். இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நீ சுத்தமாக இருக்காதேங்கிறது. வேஷ்டி கட்டினா தினம் துவைக்கணும். அழுக்கு வந்தால் போக்கிக்கணுங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் அழுக்க மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிறோம். 1 வீக் அப்படி போகிறது நம்ம புத்தி பிரவர்த்தி. நாம் எல்லா விஷயத்துலையுமே அன்ஃபிட்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு எதுடா ரொம்ப எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்கிறது நாமந்தான். நான் இந்த ஊருக்கு வந்தோடனே ஒரு மாமி என்கிட்ட கேட்டா, டாக்டர்னு நினைக்கிறேன், யாரோ ஒரு மாமி, நம்ம பெரியவாள்லாம் மடியாக இருக்கணும், ஸ்நானம் பண்ணணும், ஆச்சாரமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாளே, இந்த வாரகிரி சம்பிரதாயத்தில் குளிக்க கூட வேண்டாம், நாமம் சொன்னாலே போருங்கிறாளே, இது சரியா தப்பான்னு என்கிட்ட கேட்டாதுமா. இங்கே வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாமி. உட்காந்துருக்காளா? சரி, டாக்டர் தானே, சரி. அப்புறம் நான் சொன்னேன், மடியாக இருக்க வேண்டான்னு அர்த்தம் இல்லை, நாம் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம்தான் பகவன் நாமம் சொல்லணும்னு இருக்கக்கூடாது. அதான் விஷயம். அதில் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு பகவன் நாமம் சொல்கிற பிறந்த நீ உயிரோடு இருக்கணுமே. அதனால தான் தாசர் எழுந்துக்கிறதுலேருந்தே சொல்லுன்னார், படுக்கையிலேருந்தே சொல்லு. பகவன் நாமத்துக்கு சுத்தி வேண்டாமான்னா அவசியமே இல்லை. ஏன் அப்படின்னா, சபாஹ்யாபியந்தர சுச்சி. நீ பகவன் நாமம் சொல்ல சொல்ல உள்வெளி 2 அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக சுத்தி ஆகிடும். சரீரம் பவித்திரமாயிடும், மனசு பவித்திரமாயிடும். அபவித்ரா பவித்ரோவா சர்வாவஸ்தாம் கதோபிவா யஸ்மரேத் புண்டரீகாட்சம் சபாஹ்யாபியந்தர சுச்சி. அதனால பகவன் வாரகிரி சம்பிரதாயத்தில் ஆச்சாரம் வேண்டாம், மடி வேண்டான்னு அப்படி சொல்லலை. இந்த நியமங்கள் இதெல்லாம் ஒரு சாதனம். சாத்தியம் பகவன் நாமம். சாத்தியமான பகவன் நாமத்துக்கு அதை விட்டுட்டு சாதனமான இந்த தர்மங்களை பிடிச்சுன்னு தொங்காத. பகவன் நாமம் சொல்லு. அதனால வாரகிரி சம்பிரதாயம் நியமம் வேண்டான்னு சொல்லலை. அந்த 15 லட்சணம் அது வாரகிரி சம்பிரதாயம். 15 லட்சணம்.
15 லட்சணத்தில் ஒரு லட்சணமே உன்னுடைய அப்பா தாத்தாலாம் எந்த சுதர்மத்தில் இருந்தாலோ அதில் இரு அப்படின்னு தான் லட்சணமே. எந்த மகான்களும் விட்டுடுன்னே சொல்ல மாட்டா, எல்லாத்தையும் விட்டுடு. திவசம் பண்ணாதேன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டா, தர்ப்பணம் பண்ணாதேன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டா. மீறி பகவன் நாமம் சொல்லுன்னு சொல்லுவாள். நாம் என்ன பண்ணுறோம், நமக்கு எது சுலபமாக இருக்கோ அதை பிடிச்சிண்டு நமக்கு வரலேங்கிறதுனால பாக்கியை விட்டுடுறோம். நாம் அசக்தாளாக இருக்கிறதுனால பகவன் நாமம் எப்போ வேணான்னு சொல்லலாம். அதுக்கு நதேசகால நியமம். சௌச்சா சௌச்ச விநிர்ணயாக. தேச நியமம் கிடையாது, கால நியமம் கிடையாது நாமத்துக்கு. இப்போ ஒரு சோமயாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு வாஜபேயம்ங்கிற ஒரு யாகம் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் எங்கே பண்ணலாம்? அமெரிக்காவில் பண்ணலாமா? வாஷிங்டனில், நியூ ஜெர்சியில் பண்ணலாமா? பண்ண முடியாது. நீ சோமயாகெல்லாம் அங்கே பண்ண முடியாது. என்ன பண்ண, எங்கே பண்ணலாம்? பாரத தேசத்தில் தான் பண்ண முடியும். இதுதான் கர்மபூமி. இந்த தர்மம் உத்தமோத்தமமான தர்மத்தை பண்ணணும்னா வெளிநாட்டில் பண்ண முடியும், ஃபாரினில் பண்ண முடியாது. வாஜபேயம் பண்ணணும், நான் எப்போ வேணாலும் பண்ணலாமான்னா பண்ண முடியாது. சரத்காலத்தில் பண்ணணும், சரத் ருத்துவில் பண்ணணும். காலம் இருக்கு, தேசம் இருக்கு, காலம் இருக்கு, இன்ன வியக்தி தான் பண்ணலாங்கிற நிர்ணயம் இருக்கு. தர்மங்களுக்கெல்லாம் இப்படி நிறைய கட்டுப்பாடுகள். பகவன் நாமத்துக்கோ ந தேசகால நியமஹா சௌச்சா சௌச்ச விநிர்ணயா. எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் எப்போ வேணான்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா நாமந்தான். கிரகீதைவ கேசேஷு. எப்படிடா பகவன் நாமம் சொல்லணும்னா, மிருத்யு உன் கழுத்துக்கிட்ட புடலின்னு வேறு இந்த இடத்து தமிழில். இது மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு மறந்தே போயிடுது, சுத்தமாக தெரியாது. இதுக்கு புடலின்னு பேர். இந்த புடலியில் கையை பிடிச்சி குழந்தையில எல்லாம் இன்னும் தூக்குவா. பார்த்துருவேல யாராவது? சின்ன குழந்தையில அப்படியே பின்னாடி கையை இப்படி கொடுத்து இப்படியே தலையை தூக்கினா அந்த குழந்தைய கத்தும். சில குழந்தை ஜாலியாக இருக்கும், என்ஜாய் பண்ணும். அந்த குழந்தையில கழுத்தை புடலியில் கையை பிடிக்கிறான் பாருங்க. அது மாதிரி தர்மராஜா யமதர்மராஜன் உன்னுடைய கழுத்தில் புடலியில் கையை வச்சுட்டான் அப்படின்னு நினச்சிண்டு நாமம் சொல்லும். நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், நாளைக்கு பார்த்துக்கான்னு சொல்லாதேன்னா பிரகலாத சுவாமி. ரிட்டையர்ட் லைஃப்பில் வச்சுக்கிறேன்னே சொல்லாத, இப்பயே சொல்லு. ஏன் ரிட்டையர்ட் லைஃப்பில் கூடாதா பகவன் நாமம் பக்தியெல்லாம் கூடாதான்னா எல்லாம் பண்ணலாம். ரிட்டையர்டு வரையும் நீ இருக்கிறதுக்கு யமதர்மராஜா உனக்கு மச்சினா ஷட்டகனா உன்னை வச்சு வைக்கணுமே. அதனால் கிரகீதைவ கேசேஷு. புடலியில் முடியில் கையை வச்சுட்டான், அப்படி பகவன் நாமம் சொல்லு. அதனால தான் கால நியமம் கிடையாது, தேச நியமம் கிடையாது. எந்த க்ஷணம் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் சொல்லலாம். காலவேள நாம உச்சாரிதானாகி, கோகி பட்சபாகி உத்தரதி. ஹரி ராம கிருஷ்ண ஹரி, ஹரி ராம கிருஷ்ண ஹரி, ஹரி ராம கிருஷ்ண ஹரி. இது ஞானேஸ்வர மகாராஜோட ஹரிப்பாட்டில் வர ஒரு அபங்கம். பகவன் நாமம் சுலபம் பகவன் நாமா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம், அது அப்படியே சொல்ற. பகவன் நாமத்துக்கு கால நியமம் கிடையாது. கால வேளா நாம உச்சாரிதானாகி, எந்த நியமமும் கிடையாது. இப்போ நான் சொன்னதுதான். பகவன் நாமம் சொன்னா என்ன பலன்? துன்ஹி பட்சபாகி உத்தர. இந்த அமாவாசை தர்ப்பணம் பண்றவாளுக்கு தெரியும். தர்ப்பணம் பண்ணும்போது எப்படி பண்றா? பித்ருவர்க்கம் பண்றா, மாத்திருவர்க்கம் பண்றா. அப்பா, அவரோட அப்பா, அவர் அப்பா தாத்தா கொள்ளு தாத்தா, அம்மா பாட்டி கொள்ளு பாட்டி, இது அப்பா வழியில். உடனே என்ன பண்ணுறார்? மாதாமக, அம்மாவோட அப்பா, அம்மாவோட தாத்தா, அம்மாவோட கொள்ளு தாத்தா, அம்மாவோட பாட்டி, அம்மாவோட கொள்ளு பாட்டி, அம்மாவோட
அம்மா, அம்மாவோட பாட்டி, அம்மாவோட கொள்ளு பாட்டி. மாதாமக, மாது பிதாமக, மாது பிரபிதாமக. மாதாமகி, மாது பிதாமகி, மாது பிரபிதாமகி. இங்கே அம்மா வழியில் 6 பேர், 6 ஜோடி. அப்பா வழியில் அப்பா, பிது, பிதாமக, பிரபிதாமக. அம்மா, பாட்டி, கொள்ளு பாட்டி. இது மாதிரி இந்த பக்கம் அப்பா வழியில் ஒரு 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 6 பேர், 2-3 ஜோடி. அம்மா வழியில் 3 ஜோடி. இதுக்கு தான் தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்ணுறேன். சிராத்தம் தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்ணும்பொழுது இவாளெல்லாம் ஸ்மரித்து தான் தர்ப்பணம் பண்ணுறா. ஏன் பண்ணுறோம்னா, இப்படி பண்ணினாதான் அவளுக்கு கரையேற்றம், அவளுக்கு சத்கதி கிடைக்கணும். மாதம் பசிக்கும். அந்த தர்ப்பணாதிகள் தான் ஆகாரம். எப்படி இந்த 2 பட்சத்திலையும் உள்ளவாளை இந்த வைதிக தர்மம் கரையேற்றுறதோ, அதுபோல் இங்கே நாம் ராமகிருஷ்ண ஹரி, ராமகிருஷ்ண ஹரி, விட்டல் விட்டல் விட்டல்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தால் இந்த அப்பா வர்க்கம், அம்மா வர்க்கம், இந்த 6 தலைமுறையும் கரையேறும் அப்படிங்கிறார் ஞானேஸ்வரர். दोन्ही पक्षपाही उद्धरती, दोन्ही पक्षपाही उद्धरती. हरि राम कृष्ण हरि पांडुरंग, हरि राम कृष्ण हरि पांडुरंग, हरि राम कृष्ण हरि. पांडुरंग हरि. அப்புறம் நாம என்ன பண்ணோம்? ராமகிருஷ்ண நாம சர்வா தோஷாகரண. இனிமே நீ புதுசா கண்டுபிடிச்சு பாபம் பண்ணினாதான் உண்டு. அத்தனை பாபத்தையும் போக்கிவிடும். ஏன் அப்படின்னா, நாமத்துக்கு நாம்னோஸ்தி யாவதீ சக்தி பாப நிர்ஹரணே ஹரேஹே தாவத் கர்த்தும் ந சக்னோதி பாதகம் பாதகி ஜனகம். ஒரு நாமத்துக்கு எவ்வளவு பாபத்தை போக்கக்கூடிய சக்தி உண்டோ அவ்வளவு பாபங்களில் ஒரு மனுஷன் புருஷாயுஸில் பூர்ணமாக பாபம் பண்ணினாலும் பாபம் பண்ண முடியாது. நாமத்துக்கு தகுந்த பாபம் நம்மால் பண்ண முடியாது. டெபிசிட்டாக இருக்கும். எது? பாபம். நாமம் மேலே இருக்கும், பாபம் கீழே இருக்கும். நாமம் எவ்வளவு பாபத்தை போக்கும். சில பேர் சொல்கிறான் பாருங்க, நான் 25 இட்லி சாப்பிடுவேன், எனக்கு ஒரு இட்லியை கொடுத்துட்டு என் பசியை கிளப்பி விட்டுவிட்டேங்கிற பாருங்க. சில பேர் நான் உட்காண்டா ஒரு 25 இட்லி சாப்பிடுவேன், ஒரு 2 இட்லியை போட்டு யானை பசிக்கு சோளப்பொரி மாதிரி 2 இட்லியை கொடுத்து பசியை கிளப்பி விட்டேன்னு சொல்கிறான் பாருங்க. அது மாதிரி நாமம் சொல்லுமா, நான் 1000 இட்லி சாப்பிடுவேன், எனக்கு 2 இட்லி கொடுத்துருக்கியேன்னு இவன் சொல்கிற மாதிரி நாமம் சொல்லும். நாம்னோஸ்தி தாவத் கர்த்தும் நசக்னோதி. அவ்வளவு பாபம் நம்மால் பண்ண முடியாது. நாமம் பாபத்தை போக்கும். இந்த சாரமே அஜாமிளோபாக்கியம். அஜாமிளங்கிறவன் கழுத்தில் பாசக்கயத்தை போட்டு யமபடர்களுக்கு இழுக்கிற நேரத்தில் எட்டி தூர கிரீடனகாசக்தம் புத்திரம் நாராயணாஹ்வயம். எட்டி விளையாடின்னு இருக்கிற விளையாட்டில் ஈடுபட்ட பிள்ளைய பார்த்து நாராயணான்னா நாக்கு இழுத்துடுது. உடனே விஷ்ணு பார்ஷதாலாம் வந்தால் யமபடர்களை விரட்டுறான். யமபடர்கள் கேட்கிறா, இவன் இவ்வளோ பாபம் பண்ணியிருக்கான், நீங்கள் எங்கே இங்கே வந்தேலாம்? விஷ்ணு பார்ஷதால பார்த்து, நீ பாபம் பண்ணான்னு சொல்கிறியே, அதுக்குள்ளே பரிகாரத்தை பண்ணிவிட்டான். என்ன பரிகாரம் பண்ணினா அப்படின்னா, இப்போ சொன்னானோ என்ன சொன்னா அப்படின்னா, ஜென்மகோட் எம்பசாமபி. இப்போ நாராயணான்னு கூப்பிட்டானே, அவன் 1 கோடி ஜென்மால பண்ணின பாபம் நீங்கிடுச்சு. 1 கோடி ஜென்மகோட் எம்பசாமபி பாபம் போயிடுது. நீ 1 ஜென்மா கணக்கு தானே சொல்கிற பாபம் பண்ணான்னு, நான் கோடி ஜென்மா போயிடுதுங்கிறேன். அவன் சொன்னான் யமபடர்கள், இவன் பகவன் நாமம் சொல்கிறோம், பகவன் நாமம் சொன்னால் பாபம் போகும் அப்படிங்கிற பிரஜையோட சொல்லலையே. புத்திரோபச்சாரிகமாக குழந்தைய கூப்பிடுறான் நாராயணான்னு. அது பகவன் நாமம், அவனுக்கு ஸ்மரணை இல்லை. நாமம் சொன்னால் பாபம் போகும்னு நம்பல, விஸ்வாசம் இல்லை. புத்திரனை கூப்பிட்டான் நாராயணான்னு. அது எப்படி ஆகும்?
எப்படி பகவான் தன்னை கூப்பிட்டா மாதிரி நினச்சிப்பான், எப்படி பகவான் கணக்கில் வச்சுப்பான். இப்போ நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன், நிறையா பேர் இருக்கு. நான் ஒரு ராமமூர்த்தின்னு ஒருத்தரை நான் கூப்பிட்றேன், ராமச்சந்திரன்னு கூப்பிட்றேன். நம்ம மடம் சங்கர மடம் பெரியவாளுடைய கைங்கரியை முழுக்க இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கார். மடத்தை பெரியவா எல்லா இடத்துலையும் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டுருக்கா, ஊருக்கு ஊர் நம்ம தர்மத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு அங்கங்கே ஸ்தாபிச்சிருக்கா மட்டங்களை. அங்கங்கிற பெரியவாளாக எல்லாத்தையும் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியும். அங்கங்கிற பக்தாள் தானே தன்னுடைய காரியம் மாதிரி நினச்சி பண்ணணும். அது மாதிரி இந்த புனால நம்ம சங்கர மடத்துக்கு நம்ம ஆச்சாரியாளுக்கு ஒரு தூண் மாதிரி இருக்கார் இந்த சங்கர மடம். ராமச்சந்திரியரை நான் கூப்பிட்றேன். நான் சங்கர மடம்லாம் சொல்லலை, ராமச்சந்திரியர் அப்படின்னு தான் நான் கூப்பிட்றேன். இதில் இவரை தவிர ஒரு 10 பேர் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க. ராமச்சந்திரன் அவள் என்ன பண்ணுவா, தன்னை தான் கூப்பிட்டானோன்னு நினச்சின்னு வருவாளா மாட்டாளா கிட்டக்க. நான் இன்னார்னு சொல்லாமல் ராமச்சந்திரன்னு கூப்பிடுறேன். நான் நினச்சது ஒத்தரை, ஆனால் அந்த பேர் எத்தனை பேருக்கு இருக்கோ அத்தனை பேரும் தன்னை கூப்பிட்டா மாதிரி எப்படி நினச்சிப்பாளோ, ஈவன் பிள்ளைய கூப்பிட்டாலும் அந்த பேர் பகவானோடத்தினால அவர் தன்னே நினைச்சாராம். எத தத்விஷயாமதி, பண்ணின பாபம் முழுக்க சர்வா தோஷாகரண, சகல பாபங்களும் நிவர்த்தியாய். கோட்டி கங்கா ஸ்நானம் பண்ணின பலன்கிறார். ஒரு தடவை பகவன் நாமம் சொன்னா கோட்டி தடவை கங்கா ஸ்நானம் பண்ணின பலன். கங்கா ஸ்நானம் எதுக்கு பண்றோம்? பாபம் போறதுக்கு தானே பண்றோம். அத்தனை பாபம் போயிடும். ஜட ஜீவா தாரண ஹரியே, நமக்கெல்லாம் நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு பகவானை தவிர ஆளே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம எல்லா விஷயத்துலையும் அன்ஃபிட்டாக இருக்கோம். யோகோ நாஸ்தி தபோ நாஸ்தி நமே ஹோம விரதாதயா, ஏதாவது ஒன்றில் நம்ம ஃபிட்டாக இருக்குமோ? நான் சொல்கிறத அவளை யோஜனை பண்ணி பார்க்கணும். நாம் எப்படின்னு யோகாபியாசம் தெரியுமா? சந்தியாவந்தனத்திலேருந்து ஆரம்பித்து அனுஷ்டானம் ஒழுங்காக நடந்துட்டு இருக்கா? பகவானுக்கு உபாசனை ஒழுங்காக நடக்கிறதா? ராமாயண பாராயணம் நடக்கிறதா? பாகவத பாராயணம், காயத்ரி ஜபம், நாம ஜபம், வர பிராமணாளுக்கெல்லாம் அதிதி சத்காரம், ஆத்திரி சாப்பாடு போடுறோமா? காக்காய்க்கு சாதம் போடுறோமா? ராத்திரியில் நாய்க்கு சாதம் போடுறோமா? வாசலில் அரிசி மாவினால் கோலம் போடுறோமா? உதய கால அஸ்தமன காலத்தில் தூங்காமல் இருக்கமா? உதய காலத்தில் அஸ்தமன காலத்தில் சுவாமி சந்நிதியில் கோலம் போட்டு தீபம் ஏற்றுறோமா? ஆற்றுக்கு வர பெரியவாளுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணுறோமா? ஆற்றுல இருக்கிற அப்பா அம்மாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறோமா? நம்மக்கிட்ட எத்தனை மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்குன்னா மைனஸ் பாயிண்ட் தான் இருக்குது. எந்த விதத்துலேயும் நாம் போய் இதை மார்பு தட்டிக்க முடியாது. என்ன மாதிரி உண்டான்னு யாரும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எல்லாருக்கும் வீக்னஸ் இருக்குது. நம்ம பொறுத்தவரை தான் நாம் எப்படின்னா அந்த பகவானுடைய கருணை அந்த பக்கமே போக முடியாது. அதுக்கு உள்ள ரைட்ஸ் இல்லை நம்மக்கிட்ட அங்கே போகிறதுக்கு. பகவானுடைய கருணை எப்படின்னா கொஞ்சம் யோகம் சாஸ்திரம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவாள் கூட பேசாமல் இருந்துருவணும். நம்ம மாதிரி உள்ளவாளாவே பொறுக்கி எடுத்துக்கணும். ஜட ஜீவா தாரண. ஏன் அப்படின்னா காரணம் உண்டு. முச்சுகுந்தன் ஒருத்தன், அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணினார் பகவான். அவனை பார்த்து சொன்னார், அப்பா இன்னும் ஒரு ஜென்மா பாக்கி உனக்கு, அதை முடிச்சுட்டு வைகுண்டவான்ட்டு. யார்? நேராக பகவான். அஜாமிளன் என்ன பண்ணார்னா இதே ஜென்மாவில் கொண்டு போயிட்டார். ஃபிட்டான முச்சுகுந்தனுக்கு ஒரு ஜென்மா பிறக்கணும்னார். அன்ஃபிட்டான அஜாமிளனை இந்த ஜென்மாலேயே வைகுண்டம். ஏன் இப்படி கொடுக்குறார் பகவான்? பரத யோகீஸ்வரன் மான்குட்டியாக பிறந்தான், ஜடபரதராக பிறந்தான், அப்புறம்தான் பகவத் பிராப்தி. அஜாமிளன் அந்த ஜென்மாலேயே. முச்சுகுந்தன் ஒரு ஜென்மா அடைஞ்சு அப்புறம்தான் வைகுண்டம் பகவத் சரணத்தை அடைஞ்சான். ஏன் அப்படி பகவான் பண்ணுறான்னா பகவானுக்கு நம்மக்கிட்ட தயை இருக்குது, கருணை இருக்குது. அது மாத்திரம் இல்லை, ப்ராக்டிக்கலாக யோஜனை பண்ணணும். இப்போ நான் கும்பகோணத்துலேருந்து 12 கிலோமீட்டர்
நம்ம கோவிந்தபுரம். நான் கும்பகோணம் சிட்டிலேருந்து இந்த மாயவரம் ரோட்டில் இருக்குது கோவிந்தபுரம். அப்படி மாயவரம் ரோட்டில் அப்படி டேர்ன் பண்ண உடனே எனக்கு ரொம்ப ஆப்து இந்த ராமச்சந்திரர் நிற்கிறார். இங்கே நிற்கிறார், அங்கே ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில். அவரை பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுறேன், உடனே காரை நிறுத்தி விட்டு நீங்கள் கோவிந்தபுரம் தானே பொருள் வாங்க போகலாம் அப்படின்னு காரில் அழிச்சுன்னு போய்டுறேன். அதே மாதிரி நம்ம ஆசிரம என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு போகிற நேற்றுக்கு பார்த்துட்டு போய் டிவியில் பார்த்துட்டே இல்லை, இந்த ஸ்க்ரீனில் இந்த வாசலில் பிரவேசத்வார் இருக்குது பாருங்கோ, அங்கே வந்து இந்த பக்கத்தில் மாமா இந்த மாமா அந்த உங்கள் அதில் தானே தங்கினேனா, எதுத்தான் எது தங்கியிருந்த ஆற்றுக்கு எதுத்தான் அவர் ஜெயக்குமார் தானே, அவர் பேர் ஜெயக்குமார் தான் கேட்டேன், ஜெயக்குமார் தான். இந்த ஜெயக்குமார் மாமா வாசல் கேட்டுக்கிட்ட நிற்கிறார். ராமச்சந்திரையர் வந்து அங்கே நின்னார் 12 கிலோமீட்டர் தள்ளி. கதவை திறந்து உட்காருங்கன்னுட்டேன். ஜெயக்குமார் மாமா பிரவேசத்வார் வாசலில் நிற்கிறார். அவரை பார்த்து நான் போயிட்டே இருக்கேன், பின்னாடி வாங்கோங்கிறேன். இன்னும் இவர்கிட்ட வேண்டாங்கிற எண்ணமா அவர்கிட்ட வேணுங்கிற எண்ணமா, அது அர்த்தம் இல்லை. இவர் வாசலுக்கு வந்துவிட்டார், டெஃபினட்டாக உள்ளே வந்துடுவார். அவரோ 12 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கார், அவருக்கு தான் ஹெல்ப் வேணும். அது மாதிரி பகவானுடைய கடாட்சத்தில் நாமெல்லாம் 1000 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கோம். பகவானுடைய கருணை யார்கிட்டடா முதல்ல வரணும், உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சயின்ஸ் ஒன்று சொல்கிறேன். இந்த ஒரு பக்கெட்டில் நல்ல சூடாக வெந்நீரை வைக்கிறோம், இன்னொரு பக்கெட்டில் கொஞ்சம் வித விதன்னு வெந்நீர் வைக்கிறோம். இப்போது இது ரெண்டுமே அந்த நேரம் ஆக ஆக சூடு ஆறுமணும். ஏன் சூடு ஆறுறது, வெளியில் இருக்கிற குளிர்ச்சி அதை குளிர பண்ணுறது, அதனால் ஆறுறது. இந்த ரெண்டையும் வைங்கோ, வெளியில் இருக்கிற குளிர்ச்சி முழுக்க வித விதன்னு இருக்கிற வெந்நீர்கிட்ட வரவே வராது. ரொம்ப சூடாக இருக்கிறது தான் முதல்ல அட்டாக் பண்ணும், அதுதான் தனியே பண்ணும். அது மாதிரி இது ஒரு சயின்ஸு. அதுபோல் எட்டி இருக்கிற வாழ்கிட்ட தான் பகவானுடைய கருணை இருக்கும். அவனுடைய ஃபுல் கருணையும் அவள்கிட்ட தான் வருது. சாமான்யமாக இருக்கிற வாழ்கிட்ட, சக்தி உள்ள வாழ்கிட்ட அவளே வந்துருவான்னு இருப்பான். அதுதான் ஞானேஸ்வர மகாராஜ் சொல்கிறார், ஜட ஜீவா தாரண ஹரியே. நம்ம மாதிரி உள்ளவாளெல்லாம் உத்தாரணம் பண்ணுறதுக்கு பகவானை தவிர யார் கதி, யார் இருக்கா? எந்த தகுதியும் இல்லாட்டா கூட பகவான் அனுகிரகம் பண்ணுவான். ஏன் பண்ணுவார்னா, அதுதான் பக்தாள்லாம் சொல்கிறா, எங்கிட்ட நீ ஏதாவது எதிர்பார்த்த உங்ககிட்ட அழிச்சுக்கணும், என்கிட்ட ஏதாவது யோக்கியதை எதிர்பார்த்தேச்சுன்னா நீ ஏமாந்து போயிடுவ. ஒரு யோக்கியதை கூட கிடையாது, நான் அன்ஃபிட் இருந்து நீ என்னை காப்பாற்றணும், இருந்தும் உன் திருவடிக்கு என்னை அழைச்சிக்கணும். நான் ஏதாவது ஜபம் பண்ணியிருக்கேனா, யோகம் பண்ணியிருக்கேனா, தபஸ் பண்ணியிருக்கானான்னு என்னுடைய ப்ராக்ரஸ் பார்க்காத. இதை பார்க்காம நீ கிருபை பண்ணணும். எப்படி தெரியுமோ, கிருபையா மாம் உத்தர ஸ்ரீ கிருஷ்ணா, உன்னோட கருணையினால என்ன உத்தாரணம் பண்ணினாதான் உண்டே தவிர நான் அபாத்திரம். என்கிட்ட உன் கருணையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு கூட யோக்கியதை இல்லாதவர். அபாத்திரமபி கோவிந்தா பாபாச்சார விகர்கிதம். அப்படி இருந்தும் நீ காப்பாற்றுற பாரு. ஏன்னா அவனோட ஸ்வபாவம், பகவானுடைய நேச்சர் என்ன, சுபாவம் என்னங்கிறத மகான்கள் சொன்னாதானே நமக்கு தெரியும். நமக்கு என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம், நம்ம மாத்திரமே நினச்சி நாம் அன்ஃபிட்டு, நாம் எதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. நமக்கு என்ன தெரியுது, எச்ச தெரியல, பத்து தெரியல, பல்ல தோண்டிவிட்டு இப்படியே பல்ல குத்திட்டு மேலே தொடச்சுட்டுறோம். கையலம்மனுங்கிறது கூட மறந்து போயிடுது. பல்லாம் சாப்பிட்ட கையோடையே கரண்டியால் எடுத்து போட்டுக்கிறான், சாம்பாரை போட்டுக்கிறான், ரசத்தை போட்டுக்கிறான். நமக்கே தெரியுது நாம் எல்லாத்துலேயும் அன்ஃபிட்டுன்னு. அப்படி நினச்சி தான் ஒரு இம்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸை கிரியேட் பண்ணிவிட்டோம் நமக்கு. இதை மறந்துவிட்டு பகவானுடைய சுபாவத்தை நினைக்க ஆரம்பித்தா நம்மளை கூட பகவான் காப்பாற்றுவாங்கிறது தெரியும். நாம் நம்மையே நினச்சிட்டு இருக்கிறதுனால தான் வாழ்க்கையில் டவுன் ஆகிறோம். நம்ம பகவானுடைய மனோபாவத்தை
இது மாதிரி மகான்கள் அபங்கத்தில் சொன்னாதான் நமக்கு வாழ்க்கையிலேயே தைரியம் வரும். நீ உன்னையே நினச்சி கவலைப்படாத, உன்னை விட கேவலமாக இருக்கிறவனெல்லாம் பகவான் காப்பாற்றுவான். ஜட ஜீவா தாரண ஹரியேக. அடுத்து என்ன? அடுத்த வரி ஹரிநாமசார ஜிக்வாயானமாச்சி. நாமசார ஜிக்வாயானமாச்சி. உபமாத்ய தெய்வாச்சி கோணவாணி. உபமாத்ய தெய்வாச்சி கோணவாணி. இதே விஷயம் முதல் அபங்கத்திலேயே சொல்லிவிட்டார். ஹரிமுகேமனா ஹரிமுகேமனா புண்ணியாச்சி கணனா கோணகரின்னு முதல்ல சொல்லிவிட்டார் ஆரம்பத்திலேயே. பகவன் நாமம் சொன்னால் எவ்வளவு புண்ணியங்கிறத யாரால கணக்கிட முடியும்? எத்தனை பகவன் நாமத்துக்கு எவ்வளவு புண்ணியம்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? யாராலும் சொல்ல முடியாதுன்னு முதல்ல சொல்லிவிட்டார். இங்கே சொல்கிறது, அங்கே சொன்னது மனுஷ பிரயத்தனத்தை சொன்னார். மனுஷியால் எண்ணணும்னு நினச்சா எண்ண முடியாதுன்னு. மனுஷியாலை விட தேவதைகள் பிரபலமானவர்கள், தேவதைகளால் முடியுமானும். இங்கே சொல்கிறா பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணினா என்ன பலன் புண்ணியம்னு தேவதைகளால் கூட கணக்கிட முடியாது. ஒரே விஷயமா இருந்தாலும் சொன்ன தாத்பரியம் வேறு. அங்கே மனுஷ விஷயமா சொல்கிறார், இங்கே தெய்வ விஷயமா சொல்கிறார். அவ்வளோ பகவன் நாமம். இது இப்போ அதை எடுத்துட்டா ரொம்ப நேரம் ஆகும், அதனால் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணி போகிறேன். ஒரு 5 ஸ்லோகம் இருக்கு. ஒரு கோகோட்டி தானம், கோதானம், ஒரு கோதானம் பண்ணுறதுக்கே புண்ணியம் வேணும், பாக்கியம் வேணும். அது எவ்வளோ பெரிய புண்ணியம்! அது கோட்டி கோதானம் பண்ணின பலனா அது. ஒரு தடவை பகவன் நாமம் சொன்ன கோட்டி கங்கா ஸ்நானம் பண்ணின பலன். மேருமலை மாதிரி 1000 மேருமலை தங்க மலை தானம் பண்ணினா என்ன பலனோ அந்த பலனாம் பகவன் நாமம் சொன்னான். ஒரு 5 ஸ்லோகம் இருக்கு. ஒரு பகவன் நாமம் சொன்னால் எத்தனை பலன்! அதனால யாராலும் சொல்ல முடியாது பகவன் நாமம் என்ன, அதுக்கு என்ன மகத்துவம், என்ன பலன், அதனுடைய புண்ணியம் எவ்வளவு, நாமம் சொன்னால் எவ்வளவு. அதுதான் ஞானேஸ்வர மகாராஜ், ஒரு ஜென்மால பண்ணின புண்ணியம் போராதரா, பல ஜென்மாக்களில் நீ புண்ணியம் பண்ணியிருந்தாதான் நாமம் வரும். இந்த ரூபபாகத்தாலோச்சனையிலேயே இந்த விஷயத்தை சொல்கிறார். பகுத்த சுக்ருதாஞ்சி தானவிரத தபோஹோம ஜபஸ்வாத்தியாய சம்யமைஹி ஸ்ரேயோபிகி விவிதைச்சான்யைஹி கிருஷ்ணே பக்திரிஹித சாத்தியதே பூர்த்தேஷ்ட தத்த நியமவிரததேவ விப்ர குருவர்ச்சனாதிபிரலம் பகவான் பரேஷா. இது ருக்மிணி சந்தேசத்துலேயும் ருக்மிணி சொல்கிறா. அவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருந்தாதான் பகவானுடைய கிருபை கிடைக்கும். பகவன் நாமத்துக்கு அவ்வளவு மகத்துவங்கிறார். நாம் இங்கே பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணினா நமக்கு மாத்திரம் க்ஷேமம் இல்லை, ஒரு கால் நரகத்தில் கஷ்டப்பட்டா கூட நம்முடைய முன்னோர்கள் திவ்யமான விமானத்தில் ஏறிண்டு வைகுண்டத்துக்கு நேரம் போயிட்டு இருக்காளாம். வைகுண்டம் போறாவா ஞான தேவ ஜால நாம பாட்ட ஞான தேவ சாங்க ஜல நாம பாட்ட பூர்வஜாவை ஹரி ராம கிருஷ்ண ஹரி பாண்டுரங்க ஹரி. ஹரிபாட்டில் இது ஒரு அபங்கம். நான் ரொம்ப சங்கிரகமாக இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஹரிபாட்டு மாத்திரம் நம்ம இந்த கொரோனா நேரத்துலையோன்னு நினைக்கிறேன், எந்த நேரம் ஞாபகம் இல்லை. 40 நாளைக்கு இந்த ஹரிபாட்டு மாத்திரம் நான் பிரவச்சனம் பண்ணியிருக்கேன். ஒவ்வொரு அபங்கமாக எடுத்துட்டு அதோட பூர்த்தியும் போது தான் நம்ம நிகில்ஜி மகாராஜ் வந்திருந்தார். ஞானேஸ்வர பிரசாதத்தை எடுத்துன்னு வந்திருந்தார். கோவிந்தபுரம் வந்து அந்த பூர்த்தி அன்னைக்கு அவள் கொடுத்தாரு. மகாராஜே அங்கீகரித்த மாதிரி, ஞானேஸ்வர மகாராஜே அங்கீகரித்தது போல் அந்த பிரசாதம்
நான் 40 நாள் சொன்னேங்கிறதுக்காக இல்லை, அது சகல சாஸ்திர சாரம். அது பக்தி சாஸ்திரம், தர்மசாஸ்திரம், ஞான சாஸ்திரம், மோட்ச சாஸ்திரம் எல்லாம் சேர்ந்தது ஹரிபாட்டு. இந்த ஹரிபாட்டு மாத்திரம் நாம் அதை பூர்ணமாக தெரிஞ்சுட்டா போராது, அனுபவத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டா பகவானுடைய பரமகிருபைக்கு பாத்திரமாக முடியும். அப்படி ஒரு உயர்ந்த ஒரு கிரந்தம் ஹரிபாட். இந்த புனா பக்தாளுக்கெல்லாம் நான் முதல்ல ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டேன். போன தடவை சரியாக இருந்தது, இந்த தடவை மாறுதல். நான் முதல்ல புனா வந்துட்டு அப்புறம் பம்பாய் போயிருக்கணும். அது கொஞ்சம் மாறுதல். பம்பாயெல்லாம் முடிச்சுட்டு புனா வரா மாதிரி வச்சுன்னுட்டேன். அதனால் என்னுடைய மிஸ்டேக்கை நான் ஒத்துக்கிறேன். இங்கே ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கு எனக்கு. இங்கே வந்திருக்கிற பக்தாலும் சரி, இந்த ஹாலும் சரி, நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இங்கே வரணும்னா தீர்மானமாக 1 மணி நேரம் அதுக்குன்னு முன்னாடி எடுத்து வச்சோம். மினிமம் நான் சொல்கிறேன், இதை விட கூட உண்டும் உண்டு. இங்கே இவ்வளோ பேர் அவ்வளோ ஸ்ரத்தையாக வந்திருக்கேன். இது 7 நாள்னு தீர்மானம் பண்ணி போட்டோம், அதை 5 நாளாக ஆக்கணும். இப்போ நமக்கு கோவிந்தபுரத்தில் பிரதானமாக ஒர்க்கு நடந்துட்டுருக்கு. அதுக்கு உடனே போக வேண்டியிருக்கு. அதனால் இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் மெசேஜ் அனுப்ப சொன்னது, இன்றைக்கி பூர்த்தின்னு. நாளை வரையில் இல்லை, இன்றைக்கி பூர்த்தி ஆகிறோன்னு இங்கே யாருக்கு இங்கே புனால பக்தாளுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சாச்சா? வந்திருக்கும். பல பேருக்கு, சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. நாம் நேற்றையும் முந்தா நாளில் இந்த நம்ம விஸ்வவித்யாலயா பற்றி சொன்னேன், தீர்த்தத்தை பற்றி சொன்னேன். நிறையா பக்தாலாம் கொடுத்துருக்கேன். தர்மாத் அர்த்த பிரபவதி, அர்த்தாத் பிரபவதே சுகம். நமக்கு ஐஸ்வர்யம் வேணும். ஐஸ்வர்யம் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்னா தர்மத்தினால தான் ஐஸ்வர்யம் வரும். தர்மம் பண்ணாமல் எம்டியாக இருக்கிறவனுக்கெல்லாம் பணம் வராது. ஒன்றுமே பண்ணல, அவன் சௌக்கியமாக இருக்கானே, பணம் வருதேன்னா நீ அவன் பண்ணுறதை தான் பார்க்குற. அவள் அப்பா பண்ணிவிட்டு போயிட்டான், அவள் தாத்தா பண்ணியிருக்கான். அந்த புண்ணியம் இவனுக்கு அடிக்கிறது. தர்மம் இல்லாமல் சுகம் வராது. தர்மாத் அர்த்த பிரபவதி. தர்மம் பண்ணி ஐஸ்வர்யம் வரணும். நாம் என்ன நினைக்கிறோம், தர்மம் பண்ணினா ஐஸ்வர்யம் போயிடும்னு நினைக்கிறோம். அது உள்டாது. சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது, நீ பண்ணினாதாண்டா வருங்கிறது. தர்மாத் அர்த்த பிரபவதி. அப்படி தர்மம் பண்ணி நிறையா நமக்கு ஐஸ்வர்யம் வருதே, அந்த ஐஸ்வர்யத்தை வச்சுட்டு தான் நாம் சௌக்கியமாக இருக்க முடியும். அர்த்தாத் பிரபவதே சுகம். இதே தர்மம் பண்ணாமல் இருக்கிறவன்ட்ட உள்ள சொத்துனால ஐஸ்வர்யமாக அந்த ஐஸ்வர்யத்தினால சௌக்கியமாக இருக்க முடியாது. எப்படி இருக்க முடியும்னா, கோடிக்கணக்காக பணம் இருக்குது, திடீர்னு ராத்திரி என்னமோ மாதிரி இருந்தது, உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி இருந்தது, விடுறா ஃப்ளைட்டை பிடிடான்னு ஆம்புலன்ஸை ஃப்ளைட்டு மாதிரி இருக்குது. அதில் பிடிச்சி பம்பாய் மெட்ராஸ் போய் அப்போலோவில் அட்மிட் ஆனால் ஒரே ராத்திரி போய் இறங்கினதுலேருந்து அடுத்த நாள் கார்த்தாலுக்குள்ளே 25 லட்சம் ரூபா செலவு. கார்த்தால 9 மணிக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிறார் டாக்டர். நான் மங்களமாக சொல்லணுமேனு இப்படி சொல்கிறேன். நமக்கு என்ன தோணும் தெரியுமோ, ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு 25 லட்சம் ரூபாயா செலவுன்னு தோணாது. நீ எதை வேணாலும் வாங்கிக்கோ, ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னீங்க. இப்போ இந்த 25 லட்சம் ரூபாயை சந்தோஷமாவா செலவிச்சிருப்போம்? விதுக்கு வருத்தத்தோடு செலவிச்சிருப்போம், கஷ்டத்தோடு செலவிச்சிருப்போம், தாபமாக இருக்கும். அதனால பணம் எல்லாருக்கும் சௌக்கியத்தை கொடுத்துட்றதில்ல, கஷ்டத்தையும் கொடுக்கறது. ஆனால் தர்மம் பண்ணி வந்த பணம் தான் நம்மளை சந்தோஷமாக செலவழிக்கிற மாதிரி பண்ணும், நம்மளை சௌக்கியமாக வைக்கும், சுகத்தை கொடுக்கும். அதுவும் இப்போ நான் உங்களுக்கெல்லாம் சொன்ன தர்மம் என்னன்னா, நன்னோதக சமம் தானம், அன்னதானம், உதகதானம். அந்த தீர்த்தம் கொடுக்கறதுக்கு மேலே தானமே கிடையாது. பசிக்கு சாப்பாடு, தாகத்துக்கு தீர்த்தம். அதுவும் இப்போ வர இந்த வைகாசி மே மாதம் 10ஆம் தேதி அக்ஷய திருதியை.
இப்போ இன்றைக்கி நிறையா பேர் கொடுத்துட்டுருக்கா. இப்பையும் சில பக்தாலாம் அந்த மனசில் வச்சுக்கணும். நீங்கள் அட்சய திருத்தியை அன்னைக்கு இந்த புண்ணியம் பண்ணணும், தர்மம் பண்ணணும். ஏன் அட்சய திருத்தி என்னைக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு அனந்தமான பலன். என்னைக்கு தர்மம் பண்ணாலும் புண்ணியம்தான். ஆனால் அதுக்கு காலம் இருக்கு. என்ன காலம் அப்படின்னு கேட்டால் புண்ணிய காலங்க. அட்சய திருத்தி என்ன இப்போ என்ன தெரியும்னா இந்த நகைக்கடையில் தான் மகோத்சவம். அட்சய திருத்தியில் தங்கம் வாங்கணும், அட்சய திருத்தியில் தங்கம் வாங்கணும்னு தான் பிரசித்தம். நாம் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். பகவத் கிருப்பையினால தான் தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம் 4 நமக்கு கிடைக்கணும். இப்போ நான் இவ்வளவு சொன்னாலுமே இந்த தர்மம் பண்ண முடியுமோ? பகவான் கிருபை பண்ணால் தான் பண்ண முடியும். தர்மம் பண்ணணும்னாலும் பகவத் கிருபை, பணங்காசு நமக்கு வேணும்னாலும் பகவத் கிருபை, மனசில் உள்ள அபிலாஷைகள்லாம் பூர்த்தி ஆகணும்னாலும் பகவத் கிருபை, மோட்சம் வேணும்னாலும் பகவத் கிருபை. அதில் அந்த அர்த்தம், இந்த பணம் இருக்கு பாருங்க, அந்த பணம் அதான் ஐஸ்வர்யம். அந்த ஐஸ்வர்யம் பல பிரகாரமாக இருக்கு, நம்மக்கிட்ட பலவிதமாக இருக்கு. எல்லாமே ஐஸ்வர்யம். என்ன ஐஸ்வர்யம்னா நல்ல சொன்னத்தை கேட்குற சம்சாரம் குழந்தைகள் இருந்தால் அதே ஐஸ்வர்யம். பிரியமாக காஃபி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிற மாட்டு பொண்ணு கிடைச்சா கோட்டி ஜென்மால பண்ண சுகிருதம் உனக்கு, அதே ஐஸ்வர்யம். இப்போ சொன்னத்தை கேட்குற பேரம் பேத்திகள் கிடைச்சா ஐஸ்வர்யம். நல்ல வீடு கிடைச்சா ஐஸ்வர்யம். ஆற்றுல ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உள்ள சேவகாலெலாம் கிடைச்சா அது ஒரு ஐஸ்வர்யம். எத்தனை பேர் வந்தாலும் சாப்பாடு போடுற அளவுக்கு அன்ன சமர்த்தி இருந்தால் அது ஒரு ஐஸ்வர்யம். எத்தனை பேர் வந்தாலும் காஃபி சாப்பிட்றீங்களான்னு கேட்குறான் பாருங்க, கேட்க முடியுமோ? இல்லை. இப்போ இருக்கு, கடையில் இருக்குது, ஆற்றுல இருக்கணுமே. திடீர்னு வந்தா நான் கோவிந்தபுரத்தில் சொல்லுவேன், இப்போ வெளியிலையும் சொல்லுவேன், நாங்கள் திடீர்னு வரோம் அப்படின்னா முன்னாடி இன்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் அவளுக்கு சௌரியமாக இருக்கும். யாருக்கும் நாங்கள் 2 பேர் வரோம் சாப்பாட்டுக்கு, 4 பேர் சாப்பாட்டுக்கு வரோம், ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலுமே பந்துக்களாக இருந்தாலும் சொன்னால் தான் சௌரியமாக இருக்கும். நான் எங்கள் ஆசிரமம், நம்ம ஆசிரமத்துக்கு நான் சொல்லுவேன், 100 பேர் வர வரையில் எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டாம்ன்றுவேன். சாப்பாட்டு 100 பேர் வரதா இருந்தால் இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டாம், அது தாண்டினா தான் சொல்லணும். ஏன்னா தினம் 200 பேர் சாப்பிட்றதுனால 100 பேருக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்காது. இவாளுக்கு போட்டு இவா எழுந்துக்கிறதுக்குள்ளே அடுத்த வாளுக்கு தயாராகிடும். இதுக்கெல்லாம் ஐஸ்வர்யம்னு பேர். 4-5 வாகன வசதிகள்லாம் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ஐஸ்வர்யம். நிறையா ஷேர் இருந்தால் ஐஸ்வர்யம், தங்கமாக இருந்தால் ஐஸ்வர்யம், டெபாசிட்டாக இருந்தால் ஐஸ்வர்யம், ஆற்றுல பீரோவில் பணமாக வச்சுருந்தா ஐஸ்வர்யம். இப்போல்லாம் வச்சுக்கிறதுல இல்லை, கேஷ்லெஸ் இல்லை, பேப்பர்லெஸ் எப்படி இருக்கணும் இப்போ, அதனால் இப்போ பணமாக வச்சுக்கிறது. இதுக்கெல்லாம் ஐஸ்வர்யம்னு பேர். இத்தனை ஐஸ்வர்யத்துக்கும் மொத்தமாக அர்த்தம்னு பேர். பகவானுடைய கிருபையினால் என்ன கிடைக்கணும்னா நான் சொன்ன இத்தனையுமே கிடைக்கும். பணம் உண்டு இல்லை, பணம் உண்டு ஐஸ்வர்யம் இல்லை, சம்சாரமும் ஐஸ்வர்யம், புத்திரனும் ஐஸ்வர்யம், ஆத்துக்காரரும் ஐஸ்வர்யம் பகவானுடைய கிருபையினால் கிடைக்கணும். அந்த ஐஸ்வர்யம் அர்த்தம், அது அர்த்தாகமோ நித்தியம். அந்த அர்த்தம் தினமே நமக்கு வரணும். அதில் நம்ம பணமாகவும் வச்சுக்கிறோம், பணமாக வச்சா அர்த்தம்னு பேர் அதுக்கு. அதே பணத்தை ஒன்றில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது. பணமாக நீ பரிசில் ஒரு 1,00,000 ரூபா வச்சுருந்தேன்னு வச்சுக்கோ, 1 வருஷம் கழித்து பார்த்தா அந்த 1,00,000 தான் இருக்கும், அது அர்த்தம். அந்த 1,00,000 ரூபாய் நீ தங்கம் வாங்கினேன்னு வச்சுக்கோ, அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. 1 வருஷம் கழித்து அதை அப்படியே விற்றேன்னா இதை விட பணம் கூட வரும், பிஸ்னஸ் அது. அது மாதிரி வருஷம் 365 நாளும் நமக்கு
நல்ல நாளாக இருந்தாலும் அதில் பர்டிகுலராக சில நாள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குன்னு இருக்குது. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குன்னு உள்ள ஒரு நாள் தான் அட்சய திருதி. அன்றைக்கி நீ பணத்தை பணமாக வச்சுக்காமல் ஒன்றில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். இதை எடுத்துருக்கா, இது அட்சய திருதியே அப்படி பண்ணணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. ஏன்னா இது உன்னுடைய நாலெட்ஜ் இல்லாமலே அது விருத்தி ஆகிட்டே இருக்கணும். நீ அது முன்ன குழந்தையெல்லாம் என்ன பண்ணும், சின்ன குழந்தையெல்லாம் முன்னெல்லாம் இந்த மயில் இறக ஒரு பேஜில் புஸ்தகத்தில் ஒரு பேஜில் வச்சுட்டு குட்டி போட்டுடுதான்னு திருப்பி திருப்பி பார்க்கும். அதில் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தையாக இருக்குது, அதுவே பிச்சு வச்சுட்டு சின்ன குழந்தையில ஏமாத்துவதோ குட்டி போட்டுருப்பார். அது மாதிரி நாம் 1,00,000 ரூபாயை வச்சுட்டு குட்டி போட்டுடுதான்னு பார்த்தா வருமோ? அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டால் நாம் அந்த பிரச்சனையே இல்லாமல் இருந்தால் 1 வருஷம் கழித்து பார்த்தா அன்னி டேட்டுக்கு அது கூடியிருக்கும். நம்ம எதிர்பார்க்காமலே அது விருத்தி ஆகும். அது மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்காமல் விருத்தியாகக்கூடிய அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உள்ள நாள் தான் அட்சய திருதியங்கிறது. அது 2 பட்சம் விதம். ஒன்று திருஷ்டம், இன்னொன்று அதிருஷ்டம். திருஷ்டம்ங்கிறது என்னன்னா 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு தங்கம் வாங்கி வச்சா திருஷ்டம், கண்ணுக்கு தெரியும். அதே 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு அதை அப்படியே தர்மமாக பண்ணினா அதிருஷ்டம். இந்த ரெண்டும் அன்றைக்கி பண்ணணும். தங்கம் வாங்கிறது, தங்கம் வாங்குன்னா தங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை, பூமி வாங்கு. நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அவ்வளோதான் கணக்கு. நீ எதில் பண்ணுவியோ இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறத அந்த நகைக்கடைக்காரன் பிடிச்சிருட்டான். அதை இந்த மனை விற்கிறானே, அவனுக்கு பேர் என்ன, மனையெல்லாம் விற்கிறானே, ரியல் எஸ்டேட்டுக்காரன் கோட்டை விட்டுட்டான். அவனும் பிடிச்சிக்கணும் அதை. இந்த ரியல் தங்க கடை எப்படியோ அது மாதிரி தான் ரியல் எஸ்டேட் ஷேரும் பிடிச்சிக்கணும். யார் யாருக்கெல்லாம் பணம் வேணுமோ அவ பிடிச்சிக்கணும். அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணுமோ அவெல்லாம். அதனால் ரியல் எஸ்டேட் அன்றைக்கி நீ பூமி வாங்கணும், தங்கம் வாங்கணும். இது எப்படி உனக்கு 2 வருஷம் கழித்து நீ எதிர்பார்க்காமல் அது விருத்தி ஆகிறதோ அதுபோல் நீ தர்மம் பண்ண வேண்டிய நாள் அட்சய திருதி. அதே அர்த்தத்தை நேற்றுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி தர்மத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? 2 வருஷம் கழித்து ஒரு நிர்பந்தம் வர காலத்தில் நீ வச்சிருக்கிற தங்கத்தை எடுத்து விற்று அன்றைக்கி கூட தான் பணம் வரும், லாபமாக தான் இருக்கும். ஆனால் நீ விற்று அதை காசாக்கணும்னு ஒரு கிரியை வரும் ஒரு நிர்பந்தம் வர காலத்தில். தர்மத்தில் நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன்னா அதை எடுத்து காசாக்கணுங்கிற கிரியையே இல்லாமல் அந்த சிரமம் வரத்துக்கு முன்னாடி தர்மம் நிற்கும். அது உன்னை காப்பாற்று. அதனால தான் இந்த அட்சய திருதியேங்கிறது தர்மம் பண்ண வேண்டிய நாள், ரொம்ப உகந்த நாள். கிருதயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம்னு 4 யுகம் சொல்கிறோமோ. கிருதயுக ஆரம்ப நாள் அட்சய திருதி. அக்ஷயம் அப்படின்னாலே குறைவற்றதுன்னு அர்த்தம். குறைவற்ற நாள் அன்னைக்கு. அந்த யுகாதின்னு கூட அதில் போட்டிருக்கோம். கலியுகம் பிறந்த நாள் அட்சய திருதியை. அதை விட ஆச்சரியம், வனவாசத்துக்கு திரௌபதியோடு வந்த பஞ்சபாண்டவாளுக்கு பகவான் அந்த அட்சய பாத்திரத்தை கொடுத்த நாள் அட்சய திருதியை. அட்சய திருதியில் தான் கொடுத்தாரு பகவான். எத்தனை பேர் இருந்தாலும் சாப்பாடு போட்டது பாருங்க, கொடுத்தார். எல்லாத்துக்கும் மேலே என்னன்னா உலகத்திலேயே பணக்காரன் யாரு? உலகத்திலேயே பணக்காரன் யாருன்னா குபேரன் தான். குபேரனை விட பணக்காரனே கிடையாது. அவனை சுற்றி பணம் தான். பணம்னா காசு உண்டு இல்லை, எல்லாம் சமிருத்தியம். அந்த குபேரனுடைய ஹாப்பி பர்த்டே அட்சய திருதி, பிறந்த நாள், குபேரன் பிறந்த நாள். இதை இதில் ரொம்ப உயர்வு என்ன அப்படின்னா, பவிஷ்யோத்தர புராணம்ங்கிற ஒரு புராணத்தில் பகவானுடைய வாக்கு. இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பண்ணணும், அட்சய திருதி அன்றைக்கி என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு பகவான் சொல்கிறார்.
அக்ஷதையினால் பகவானை அர்ச்சனை பண்ணணும். சுத்த அக்ஷதையினால் விஷ்ணுவை அன்னைக்கு நிறைய சாதம் பண்ணி சித்திரான்னங்கள்லாம் பண்ணி நிறைய ஏழைகளுக்கு சாப்பாடு போடணும். அதெல்லாம் ரொம்ப விசேஷம். நிறையா ஜலம் கொடுக்கணும், தீர்த்த தானம், நீர்மோர் கொடுக்கணும், பானகம் கொடுக்கணும், நீர்மோர் கொடுக்கணும். எல்லாத்துக்கும் மேலே அன்னைக்கு ஜலம் கொடுத்தா மகாபுண். இது பகவானுடைய வாக்கு. அதனால் இப்போ நான் எல்லாருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அட்சய திருதிய டேட் மே 10, அந்த தேதி போட்டு செக்கு எழுதிடணும். செக்கு எழுதுறது அட்சய திருதிய டேட் போட்டு அது நீங்கள் போஸ்டரில் கோவிந்தபுரம் அனுப்பிச்சிக்கோங்க. அட்ரஸ் வேணும்னா வாசலில் வாங்கிக்கோங்க. அன்னி தேதியில் உங்களோட திரவியம் வரணும். வந்தால் என்ன பலன்? இது நான் வாஸ்தவமாக நான் சொல்லலை, பவிஷ்யோத்தர புராணத்தில் போய் பாருங்க தெரியும். பகவான் சொல்கிறான், தர்மம் பண்ணினா அவன் சௌக்கியமாக தான் இருப்பான். அதில் ஆட்சேபம் இல்லை. அட்சய திருதி அன்னைக்கு தர்மம் பண்ணினா அவன் வாழ்நாள் முழுக்க கோடீஸ்வரனாக இருப்பான். இது பகவானுடைய வாக்கு. அதை விட சுவாரஸ்யம் ஒன்றும், இந்த ஜென்மாவில் கோடீஸ்வரனாக இருக்கும், அடுத்த ஜென்மாவில் ஏழையாக இருந்தா. அட்சய திருதி அன்னைக்கு தர்மம் பண்ணுறவன் அடுத்த ஜென்மாலையும் இதே ஸ்டேட்டஸில் இருப்பான். இதே ஸ்டேட்டஸில் இருப்பான். அதை விட ஆச்சரியமாக சொல்கிறார், நாம் எவ்வளவு தர்மம் கூட பண்ணுறோமோ அந்த கணக்கை வச்சு இந்த டாப் 10 இருக்காம்பருக்கு ஒரு 10 பேர் வேர்ல்டில் பணக்கார கோடீஸ்வரம், அதில் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வருவனா அந்த ஸ்திதியிலேயே இருப்பான், பெரிய கோடீஸ்வரன். இவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் அட்சய திருதி. இதோ நமக்கு காரியம் ஆணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. நீங்கள் எந்த தர்மம் பண்ணாலும் சரி, யாருக்கு பண்ணாலும் சரி, இங்கேயே ஒரு தண்ணீர் பந்தல் வைங்க. நல்ல வெயில் காலம், வரவாளுக்கெல்லாம் நீர்மோரை கொடுங்கோ, பானகத்தை கொடுங்கோ, நிறைய சாதம் தயார் பண்ணி நிவேதனம், சுவாமி நிவேதனம் பண்ணி பக்தாளுக்கெல்லாம் கொடுங்கோ. நிறைய கைங்கரியம் பண்ணலாம். அதோடு கூட இப்போ நாம் அட்சய திருதியில் பண்ண வேண்டிய தர்மங்களில் ஜலதானம், அந்த ஜலதானத்தில் இப்போ இந்த ஓவர் டேங்க், வாட்டர் டேங்க் சொல்லியிருக்கேன். 2 லட்சம் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, 1500 பசு தினம் ஸ்நானம் பண்ணுறது, தினம் தீர்த்தம் குடிக்கிறது, 150 குழந்தைகள் தினம் ஸ்நானம் பண்ணுறா, ஜலத்தை உபயோகப்படுத்துகிறா, 50 குடும்பம் உபயோகப்படுத்துறது, வரவா போகிறவா வர பக்தாள்லாம் இத்தனை பேருக்கு உபயோகப்படக்கூடிய ஒரு பெரிய தர்மம். இது 2 கோடி ரூபா ஆறுது. ரொம்ப நாம் எடுத்துன்னு இருக்கிற இந்த ப்ராஜெக்டில் சின்னதுங்கிறது இதுதான். இந்த விட்டல் ருக்மிணி சர்வ வித்யாலயாவில் ஒரு 60 கோடி ரூபா அது. அதில் ரொம்ப சின்னதுங்கிறது இதுதான். இது ஒரு 200 பக்தாள் சேர்ந்தால் இந்த கைங்கரியம் ஆகிடும். அதனால் ஒவ்வொருத்தரும் 1 லட்சம் ரூபா. 2 பிள்ளை இருந்தாங்கன்னா 2 லட்சம் ரூபா கொடுக்கும். உன் பிள்ளைகள்லாம் சௌக்கியமாக இருக்க வேண்டாமா, கோடீஸ்வரனா? 2 பிள்ளைக்கு 2 லட்சம். பொண்ணுக்கும் கொடுக்கலாம், பொண்ணும் சமம் தான் சொல்லியிருக்கு, சட்டமும் அதான் சொல்கிறேன். பொண்ணுன்னா பொன் பேரில். இதுபோல் இந்த கைங்கரியத்தை அவசியம் நீங்கள் இன்றைக்கி கொடுத்தாலும் நான் அட்சய திருதியேன்னு வச்சுக்கிறேன். மனசில் நினச்சினுட்டா போகிறோம். இப்போ இன்றைக்கி கொடுத்த வாடலாம், அடாடா இன்றைக்கி தேதி போட்டு கொடுத்துட்டோமே, இன்னும் 4 பேர் கொடுத்துட்டாப்ப, இது இன்னி தேதி போட்டுட்டுமே சிவனேன்னு இவர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தால் அட்சய திருதியை போட்டிருக்கலாமேன்னு தோணும். சங்கல்பிச்சா போகிறோம், நம்முடைய சங்கல்பத்தில் இருக்க இந்த புண்ணியம் அட்சய திருதியக்காகன்னு நினச்சுனுட்டாலே போகிறோம் நமக்கு. அதனால் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவா அப்படி போடுங்க. அட்சய மே மாதம் 10ஆம் தேதி அந்த டேட்டு போட்டு இந்த கைங்கரியத்துக்கு நீங்கள் செக் அனுப்பிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. கோவிந்தபுரம் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் பண்ணலாம். இது ஒரு 20 நாள் 25 நாள் அவகாசம் இருந்தால் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்குமேங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். அதனால் அடுத்த தடவை நம்ம புனா வரும்பொழுது பம்பாய்க்கு முன்னாடி புனா வந்துட்டு தான் பம்பாய் போகணும்னு நினச்சிட்ருக்கேன். அதனால் இந்த அவசியம் எனக்கு இந்த தடவை வந்துட்டு வந்தது பூர்ண திருப்தியாக இல்லை. ஆனால் தங்கியிருக்கிற இடமும் ரொம்ப தூரம் தள்ளி, இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட 45 நிமிஷம் ஆகுது. இன்றைக்கெல்லாம் இன்றைக்கி லீவு, ஒர்க்கிங் டேயாக இருந்தால் கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் 10 நிமிஷம் கூட ஆகிடுறது. அது சமீபத்திலேயே தான் இடம் பார்த்தா ஒன்றும் சரியாக வரல. அதனால் அங்கே தினப்படி நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல அஷ்டபதி உண்டு, உஞ்சவர்த்தி உண்டு,
நித்திய பஜனை எல்லாம் உண்டு. அதுக்கு பக்தாளெலாம் கலந்துக்க முடியாமல் இருக்க ரொம்ப தள்ளி இருக்குது. அதனால எல்லாருக்கும் சௌகரியமான இடங்கள்லேயே வர அப்புறமா வந்து தங்கி இந்த ஃபார்ம் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்கா, உங்கள் நம்பர் டீட்டெயில் கொடுக்கறதுக்கு கொடுத்துருக்காளாப்பா. இது வேறு பேப்பர்னா வச்சுருக்கேன். இது பாண்டுரங்க அஷ்டகன்னா அது கொடுத்துருக்கேளா? இங்கே ஒரு பக்தர் ஒரு மாமா பாண்டுரங்க அஷ்டகம் நேற்றுக்கு சொன்னேன்னு இருந்தானா, அதை அப்படியே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து பிரிண்ட்டு போட்டு கொண்டு வந்திருக்கார். பக்தாளுக்கெல்லாம் சில பேர் கொடுத்துருக்கார், பாராயணம் பண்ணுங்கோ. அதில் உங்களுடைய நம்பர், இமெயில், இந்த டீட்டெயிலெலாம் கொடுத்துட்டேன்னா இந்த சத்சங்கத்துக்கு அவள் திருப்பி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த திரிபூமி கொடுத்துருக்காளாப்பா, ஒரு பத்திரிக்கை ஒன்றேன்னு கொடுத்துருப்பா. நாம் வந்து பாண்டுரங்கன் கோசாலை வேத பாடசாலை, இதுக்கு திரிபூமின்னு பேர். தேவபூமி, கோபூமி, வேதபூமி, இந்த மூணுக்கும் எல்லாரும் கலந்துக்கிற மாதிரி உள்ள தர்மம் இருக்கும். அதில் ஒரு வேளை இந்த பசுக்களுக்கு புல் கொடுக்கறது வைக்கல் போடுறது 1200 பசுக்களுக்கு போடுறதுக்கு 10,000 ரூபா வருது. அதை எழுதியிருக்கோம். இந்த பாடசாலை குழந்தைகளுக்கு முழுக்க ஒரு நாளைக்கு சமாராதனைக்கு 25,000 ரூபா வருது. அதுவும் எழுதியிருக்கோம். பாண்டுரங்கனுக்கு கார்த்தால பிரபோதனத்திலேருந்து சுப்பிரபாதத்திலேருந்து ராத்திரி சயனஹாரத்தி வரையில் உள்ள நித்திய சேவைக்கு 16,000 ரூபா இருக்குது. இந்த 3 சேர்ந்தா 51,000 ரூபா. அந்த டீட்டெயிலெலாம் கொடுத்துருக்கு. அதில் தனித்தனிய நம்பர் போட்டிருக்கோம். இந்த 3 புண்ணியமும் வேணும்னா நீங்கள் 51,000 ரூபாயா ஒரே அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்பக்கூடாது. அனுப்பிச்சா அது ஒன்றுலேயே போய்டும். அது நீங்கள் எதில் கலந்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தான் அந்த நம்பருக்கு தான் அனுப்பணும். அனுப்பிச்சா அந்த கைங்கரியத்திலையும் கலந்துக்கணும் அவசியம். பாக்கி விவரங்கள்லாம் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னா பின்னாடி நம்பர் இருக்குது. இந்த நம்பரை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த கைங்கரியத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். இங்கே வந்து சிரவணம் பண்ணின அத்தனை பக்தாளுக்கும் பகவானுடைய ஒரு பரிபூர்ண கிருபா கடாட்சம் கிடைக்கணும்னு நானும் பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். நான் இங்கேருந்தே இப்படியே கிளம்புறேன் கோவிந்தபுரம். அதனால் தங்கிருக்கிற ஜாகைக்கு போரில் இங்கேருந்தே நாம் கிளம்புறதுனால தான் ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடி நிறுத்திக்கிறேன். மங்களம் ருக்மிணி, மங்களம் ருக்மிணி ரமணாய ஸ்ரீமதே, மங்களம் ரமணீய மூர்த்தயே, மங்களம் ஸ்ரீவத்சபூஷாய சாயினே, மங்களம் நந்த கோபாத்மஜாய, ஜய மங்களம் நித்ய சுபமங்களம். கோலா புண்டலீகவரத அறிவிட்டலே. இதில் வந்து கலந்துட்ட அத்தனை பக்தாளுக்கும் இந்த சவுண்டு சர்வீஸும் நம்ம சொன்னதெல்லாம் கேட்டுன்னு வச்சார். அவருக்கு நாம் சொல்கிற பாஷை புரியாது, இருந்தாலும் அவருக்கும் பகவான் சகல பாக்கியங்களையும் கொடுக்கணும். இப்போ நமக்கு இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கார் பாருங்க, பாம்பேலேருந்து வந்திருக்கார். அங்கே 1 மாதம் எங்களோட அங்கே ஒரு சிண்டு சிண்டு 1 மாதம் பம்பாயில் எடுத்தார். இப்போ தொடர்ந்து புனாவுக்கும் அவள் தான் வந்திருக்கா. இந்த நம்ம யூடியூப் சேனலில் வரும் பின்னாடி ஒரு வாரம். இப்போ வேறு ஏதோ கதை வந்துட்டுருக்கு, அது முடிஞ்சு வரும். இங்கே வந்து கலந்துட்ட அத்தனை பக்தாளுக்கும் இப்போ நம்ம ஊரில் நிக்கில்ஜி ஆலந்தியிலேருந்து அவர் பிரசாதம் எடுத்துன்னு வந்தார். அதுபோல் நமக்கு ரொம்ப வேண்டிய பேர் சந்தீப் மகாராஜ், ரொம்ப நமக்கு அந்தரங்கமான ஒரு ஆப்தர் சந்தீப் மகாராஜ்னு இங்கே பக்கத்தில் இருக்கார். நிறைய இவாள்னா கோவிந்தபுரம் அடிக்கடி வருவா. நீங்கள் எல்லோரும் கோவிந்தபுரம் வரணும். அங்கேயே தங்கிக்கலாம், அங்கேயே பாண்டுரங்கனை தரிசனம் பண்ணலாம், வேத பாடசாலையில் தரிசனம் பண்ணலாம். அதனால் பக்தாளுக்கெல்லாம் எப்போ வேணாலும் வரலாம். இந்த நம்பர் நோட் பண்ணிட்டு இதுக்கு சொல்லிவிட்டா போகிறோம், வரோன்னு சொல்லிவிட்டா அவள் தங்கிறதுக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுப்பா. எப்போ வேணாலும் வரலாம். வந்தால் நான் எந்த நியமமும் கிடையாது, எவ்வளவு நாள் வேணாலும் தங்கலாம். அவசியம் வாங்க.
बोला पुंडलीक वरदा जय सद्गुरु महाराज की समस्त संत मंडली की आंजनेय मूर्ति की